ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा श्री सुरेन्द्रनाथ सरकार द्वारा पृष्ठा 383। विवाह उपलक्षे पाचक ब्राह्मण माने रोषेई करुथिले। देवेंद्र और मु टिके दूर रही देखुथिलु। ताहा देखि माँ सेमानंकु कहिले, एमानंक बेकरे गोटाए पैता नहीं, तेणु भावुछ एमाने छोट। आहा, एमानंक समान केही कौन अछि? विवाह खेलुआड़ मानंक मध्यरु जड़े छाती रे पथर भांगी खेल देखाउथिला। पथर भांगिबा बेले माँ केवल कहउथांती, ठाकुरे रक्षा कर, ठाकुरे रक्षा कर। पथर भंगा हेबा परे माँ मते पचारिले, बाबा सेमाने कौन मंत्र फंत्र जानती? मु कहिली, ना माँ, मंत्र फंत्र किछि नुहे, एहीपरि क्रमे क्रमे अभ्यास करिसंती। मु गोटाए गप शुणिछि। अमेरिकार कौनसी जड़े साहेब गोटे बाछुरी को कଳରେ धरी प्रत्यह दूर पड़िया चराइबा पई नहीं जाउथिला। क्रमश बाछुरीटी बड़ होई षंढ ହେଲା। सेतेबेले मध्य से कଳରେ नहीं पारुथिला एवं समस्तको सेही खेल देखाउथिला। ए सबु हेउछि अभ्यासर कार्य। माँ कहिले, ठीक कहिछ, देखिल तो अभ्यासर केते शक्ति। सेहीपरि जप अभ्यास करू करू मनीष सिद्ध हुए। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। नाग महाशय जीवन चरित्र अच्छी। श्री श्री माँ स्वयं प्रसाद करी निज हाथ में नाग महाशय को खुआई देथिले। सेथिरे से आनंदरे आत्महरा होई कहिथिले, बापठारु माँ दयालु, बापठारु माँ दयालु। यह पढ़ी मोर मने होइथिला, माँ कौन मते सेमिति भावरे खुआई देबे? ए कथा किंतु माँ को कहिबी नहीं, से निजे दया करी देबे तो हेबो। आश्चर्य, सतकु सत दिने से मते सेहीपरि प्रसाद खुआई देले। एही समय जयराम बाटी को जड़े सन्यासी आसिथिले। से रामकृष्ण मठर नुहंती, किंतु देखिले श्री श्री माँकर परिचित। दिने सकाळे खाइबाकु बसचु, उक्त सन्यासी मध्य पाखरे टिके छाड़ी बसछंती। माँ मते कहिले, बाबा गेरुआ कौन खाली नेले ही हैला? सेही सन्यासी मानकु देखाई, हे देखना से गेरुआ नहीं। मते कहिले, तुमर एमिति ही सबु हेबो, गेरुआर दरकार कौन? श्री श्री माँ पाई 2 खंड लुगा नहीं जाइथिली। माँ को कहिली, माँ शुणी तुमे लुगा समस्त को बांटी दियो। तुमे जदि निजे लुगा 2 खंड पिंधिब तेबे मोर खूब आनंद हेबो। मो कथा शुणी माँ किछि कहिले नाही, टिकिए हसिले। ता पर दिन मु जीवा मात्रे कहिले, एई देख बाबा, तुमे जो लुगा आनिथिलो ताहा पिंधिछि। मु प्रार्थना करिबारु श्री श्री माँ मते तांकर व्यवहृत खंडे लुगा देई कहिथिले, बड़ मैड़ा होइछि, तुमे धुआई नेब। मु कहिली, ना माँ, तुमे जेमिति देइछ ठीक सेमिति रखिबाकु इच्छा, धबा घरे दिया हेबो नाही। माँ कहिले, अच्छा ताहा ही भल हेबो। दिने माँ खाइबाकु बसिछंती। एपरि समय मु आउ देवेंद्र सेठारे उपस्थित हेलु। माँ कहिले, प्रसाद नेब? आमे उभय हाथ पतेइलु। माँ निज मुहरे टिके देई आम हाथ में प्रसाद देले। हाथरू पड़ जाउछि देखि निजे ही भल करी चापिदेले। माँकर ब्राह्मण शरीर, मु कायस्थ, कौनसी वर्ण विचार न करी मो हाथ में देले। परे निजे खाइबाकु आरंभ कले। आम मानकु ठीक निजर पुओ भड़िया देखुथिले। श्री श्री माँ को जेबे ही दर्शन करने जाउथिली, किछि फल बा अन्य कौनसी जिनिस जहाँ सुविधा हुए नहीं जाउथिली। मु शुणिथिली जे माँ समस्तंकर जिनिस ठाकुर को दे पारु नथिले। सेथिपाई अनेक समय मनरे भय होउथिला, आमे माने तो भल मनीष नुह, माँ ग्रहण करिवे कि नाही किए जाने। माँ किंतु प्राय कहूथिले, बाबा तुमे जो अमुक जिनिस आनिथिलो ठाकुर को देइछि, बेस जिनिस, बेस मिठा, मु खाइछि। दिने पचारिली, माँ भगवान को नाम कले मध्य कौन प्रारब्ध क्षय हुए नहीं? माँ कहिले, प्रारब्धर भोग भोगिबाकु ही हेबो। तेबे भगवान को नाम कले एया हुए, जेपरि जनकर गोड़ कटिଯିबार कथा थिला, सेठारे गोटाए कंटा फड़ी होई भोग हेला। माँ को कहिथिली, माँ साधन भजन तो किछि करि पारु नाही, आउ केबे जे किछि करि पारिबी ताहा मध्य मने हेउ नाही। माँ भरोसा देई कहिले, कौन आउ करिवो, जहा करुछ ताहा ही करि चालो। मने रखिब, तुम मानंक पछरे ठाकुरे अछंती, मु अछि। दिने राधु बेमारी जो
ଟିକିଏ ଛଟପଟ କରୁଥିଲା। ମା କହିଲେ, ଦେଖ ତ ବାବା, ତା'ର କ'ଣ ହୋଇଛି। ମୋର କୌଣସି ନାଡ଼ି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତଥାପି ମାଆଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଧୁର ନାଡ଼ି ଚିପି କହିଲି, ବିଶେଷ କିଛି ନୁହେଁ, ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି, ଟିକିଏ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ସ୍ୱଭାବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷୀର ପିଆଇବାକୁ ବସିଲେ। ଟିକିଏ ପରେ ରାଧୁର ମା ଆସି ରାଧୁ ପାଖରେ ବସିଲେ। ସେଥିରେ ରାଧୁ ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲା, କାରଣ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଯେ ତାହାର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମା ରାଧୁର ମାଆକୁ ଟିକିଏ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତରେ ଠେଲି ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଇନେ ଯାଅ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଆଙ୍କର ହାତ ରାଧୁର ମାଆଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିବାରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିରା ହୋଇ କହି ଉଠିଲେ, କାହିଁକି ତୁମେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ହାତ ଦେଲ? ମୋର କ'ଣ ହେବ ଗୋ? ତାଙ୍କର ସେହି ଭାବ ଦେଖି ମାଆଙ୍କର ହସ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଉନଥାଏ। ରାସବିହାରୀ ମହାରାଜ ପାଖରେ ଥିଲେ। କହିଲେ, ମା ଦେଖୁଛ, ଇଆଡ଼େ ପାଗଳୀ ତୁମକୁ ଏତେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରେ, ମାରିବାକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ହାତ ତା'ର ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଗଲା ବୋଲି ତ ଭାରି ଡର। ମା କହିଲେ, ବାବା, ରାବଣ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ରାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ, ସୀତା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଜଗନ୍ମାତା? ତଥାପି ସେ ପ୍ରକାର ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ପାଗଳୀ କ'ଣ ମୋତେ ଜାଣେ ନାହିଁ? ସବୁ ଜାଣିଛି, ତଥାପି ସେମିତି କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମାଆଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ବାତ ବ୍ୟଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲି, ମା ଶୁଣିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାପ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁମର ଏହି ବ୍ୟାଧି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତରିକ ନିବେଦନ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଭୋଗିବ ନାହିଁ, ମୋର କର୍ମର ଭୋଗ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଇ ନିଅ। ମା କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ବାବା, ସେ କ'ଣ ବାବା, ତୁମେମାନେ ଭଲ ଥାଅ, ମୁଁ ହିଁ ଭୋଗିବି। ଆହା, ସେ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର କି ସୁନ୍ଦର ଅପୂର୍ବ କରୁଣାମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଦେଖିଲି। ଜୟରାମ ବାଟିରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାରୁ ସେ ମୋ ମଥାରେ ହାତ ରଖି ଜପ କଲେ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଭରେ କହିଲେ, ଆହା, ଏମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋ ପାଖରେ ରହନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ସଂସାରର ଅନେକ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପୁଅ ବିଦେଶ ଯିବାବେଳେ ମା ଯେପରି ସାଥିରେ କିଛି ଦୂର ଯାଏ, ଠିକ୍ ସେପରି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦୂର ଆସିଲେ ଏବଂ ସଜଳ ନୟନରେ ଅନାଇ ରହିଲେ। ଥରେ ମୁଁ 3 ସପ୍ତାହ କଲିକତାରେ ରହିଥିଲି। ବାଗ ବଜାରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରଣାମ କରି ସାରି କହିଥିଲି, ମା କିଛି ଦିନ କଲିକତାରେ ରହିବି। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ହୋଇଛି ସପ୍ତାହରେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ। ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅ ତେବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବି। ମା କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେବ ଆସିବ, ମୋତେ ଖବର ଦେବ। ମୁଁ ଦିନେ ଯାଇ କହିଲି, ମା ମୋର ତ ଶାନ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ମନ ସର୍ବଦା ଚଞ୍ଚଳ, କାମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମା ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଅନାଇ ରହିଲେ, କିଛି ହିଁ କହିଲେ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖି ମୋର ଆତ୍ମଗ୍ଳାନି ଆସିଲା। କାହିଁକି ମାଆଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଗଲି। ତାଙ୍କର ପାଦଧୂଳି ନେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ଘର ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ ଲେନ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ପଦଧୂଳି ଗ୍ରହଣ କରି କହିଲି, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନେକ ପଦସେବା କରିଛନ୍ତି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକିଏ ହାତ ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ ହୋଇଛି। ସେ କହିଲେ, ସେ କ'ଣ? ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ କେଉଁଥିପାଇଁ କାଙ୍ଗାଳ? ମା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାଇ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ କ'ଣ? ସଦାନନ୍ଦ ସୁଖେ ଭାସେ ଶ୍ୟାମା ଯଦି ଫିରେ ଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଶ୍ୟାମା ମା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ଭାସେ। 3 ଥର ଖୁବ୍ ଆବେଗର ସହିତ ସେ ଏହି କଥାଟି କହିଲେ। ମା ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନାଇ ରହିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲି। ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହେଲି। ମନେ ହେଲା ମା ଯେପରି ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ଭୋରରୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଇ କହିଲି, ମା ଏମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ ଆଜି ସାରାଦିନ ତୁମର ଏଠାରେ ରହିବେ, ମୁଁ ଉପରଓଳି ଆସି ନେଇଯିବି। ମା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବେଶ ତ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ନଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କିଏ ପଚାରିଲେ, ହୋଇଗୋ ତୁମ କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ କାହିଁକି? ସେଇ କଥା ଶୁଣି ମା କହିଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା? ତା'ର ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସିନ୍ଦୁର ନ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଏହା କହି ମା ନିଜେ ତାହାର କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେଲେ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ମନେ ହୋଇଥିଲା, ମା ଯଦି ଅନୁମତି କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ପଦସେବା କରିବି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମା ତାକୁ କହିଲେ, ଆସ ବୋହୂମା, ମୋର ଦେହରେ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗାଇ ଦିଅ।
ତେଲ ଲଗାଇ ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିଲା ଯଦି ଏହି ବାଳରୁ କିଛି ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତେ ମୁଁ ନିଅନ୍ତି। ମା ଈଷତ୍ ହସି ନିଜେ ହିଁ କହିଲେ, ଏଇ ନିଅ ମା। ତାପରେ ପାନିଆରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବାଳ ଛଡ଼ାଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ପଚାରିଥିଲେ, ଏଇ ବୋହୂଟି କିଏ ମା? ମା କହିଲେ, ରାଞ୍ଚିରେ ସୁରେନ ରହେ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ସୁରେନର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ। ସେଦିନ ମା ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଲୁଗା ଗାମୁଛା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ଲୁଗା ସହିତ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ମା କିନ୍ତୁ ତାହା ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଇଥିବା ଲୁଗା ଓ ଗାମୁଛା ନେଇ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରି ଘାଟର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମା ଗୋଟିଏ ପଇସା ଦେଇ କହିଲେ, ବୋହୂ ମା'କୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଆହାର ସମୟରେ ନିଜ ଥାଳିରୁ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ଆହାର ପରେ ବିଶ୍ରାମ ସମୟରେ ପଦସେବା କରିବାକୁ କହିଲେ। ମୋର ଝିଅଟି ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳରେ ଶୋଇ ତାହା ଅପରିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି କମ୍ବଳକୁ ଧୋଇବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବାରୁ ମା ତାହା ହାତରୁ ସେଟାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ନିଜେ ଧୋଇ ଆଣିଲେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଥିଲେ, ମା ତୁମେ କାହିଁକି ଧୋଇବ? ମା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ଧୋଇବି ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ମୋର ପର? ଉପରଓଳି ମୁଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି କେବଳ ଉପନ୍ୟ ବାବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସୋସାଇଟିର ଉତ୍ସବକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଉପରକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ଦେଖ ଆଜି ପିଲାମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦିନ। ତୁମେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବ, ପ୍ରସାଦ ଦେବ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲି ଓ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କଲି। କ୍ରମଶଃ ଭକ୍ତମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ମା କହିଲେ, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ଘରର ପୁଅଟି ହୋଇଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲ, ପ୍ରସାଦ ଦେଲ। ମୁଁ କହିଲି, କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ ତୁମର ଘରର ପୁଅ ନୁହଁ? ମା କହିଲେ, ହଁ ତା ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ, ତୁମେ ମୋର ନିଜର ପୁଅ। ଏହା କହି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ହଁ ମା, ସମସ୍ତେ ହିଁ ମୋର ପୁଅ, ତେବେ କାହା କାହା ସହିତ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ। ତା ସହିତ ମୋର ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖୁନ ସର୍ବଦା ଯିବା ଆସିବା କରେ, ଖୁବ୍ ଆପଣାର। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ପାନ ଦେଇ ମା ମୋର ଚିବୁକରେ ହାତ ଦେଇ ସ୍ନେହରେ କହିଲେ, ଆଉ ଭୟ କ'ଣ, ଖୁବ୍ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛ ତ, ତୁମମାନଙ୍କର ଏହା ହିଁ ଶେଷ ଜନ୍ମ। ମୁଁ କହିଲି, ସହଜ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ତୁମର କୃପା ହେଲେ ସବୁ ହିଁ ସହଜ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଆସନ ତିଆରି କରି ନେଇଥିଲେ। ତାହା ପାଇ ମା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି ଓ କହୁଥାନ୍ତି, ଆହା ଦେଖ ବୋହୂମା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆସନ ତିଆରି କରିଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟାଏ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇ ତାଙ୍କର ଏତେ ଆନନ୍ଦ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧୃତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।